پیارے بھائی آئے ہیں، آپ سب واقف ہیں ان سے. اوم بھائی ویلکم ٹو دا اسٹریم. کیسے ہیں سر آپ؟ اچھا کاپی کیٹ ٹھیک ہو گیا. ہاں ہاں مبارک ہو اوم بھائی، کیا حال چال ہے؟ بس آپ کی دعا ہے، اوم کی دعا ہے. سنا ہے آپ نے بھی چینل وائنل لانچ کر دیا. بس مفتی صاحب، بس اچھا آپ لوگوں کا پیار ہے. ابھی بس ایک پھر دو دن میں بس پھر ہم بند کر دیتے ہیں، کیونکہ بس اب یوٹیوب کی کہانی تو اینڈ ہو گئی ہے، ختم ہو گئی. ابھی تو شروع ہوگی، ابھی تو کہانی مفتی صاحب شروع ہوگی. اوہو، یعنی اتنی تیاری کے ساتھ آ رہے ہیں. یہاں سے آغاز ہوگا. کس چلیے چیز یہاں کا؟ سے شروع کرتے ہیں پھر. یعنی جس چیز کا آغاز ابھی تک ایکس مسلم نہیں کر پائے، ایکس مسلم نہیں کی کر پائے. بربادی کا آغاز ہوگا. نہیں، میں نے یہ بولا نہیں، پوری بات تو سن لیتے مفتی صاحب. جی آپ تو مطلب بڑے پیشنس سے سنتے ہو. جی جی فرمائیے. یہاں سے آغاز ہوگا اوم کی مطلب اپنی جرنی کا. اچھا ٹھیک. اور مجھے یہ جان کر بہت خوشی ہوئی مفتی صاحب کی اپنے مدنی صاحب آپ کے مطلب آپ مدنی صاحب میرے کے استاد ہیں. شاگرد، ہاں بالکل استاد ہیں آپ کے. ہاں یہ جان کے، یہ مجھے یہ پوائنٹ نہیں پتا تھا. بہت جان کے خوشی ہوئی. اور میرے کو تو پھر آپ اسلام قبول کر رہے ہیں؟ نہیں، مجھے تو فری کی گھر پبلسٹی واپس مل گئی. تو پھر اب آپ گھر واپسی کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں، یہ بتائیں پہلے. مجھے گھر واپسی کرنے کی کیا ضرورت ہے مفتی صاحب؟ اوم بھائی اکول ٹو جب اللہ ہو گیا، اللہ اکول ٹو اوم ہو گیا. نہیں، جب اور منو جب حضرت آدم ہو گئے اور حضرت آدم کا دین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ایک، تو پھر منو کا دین چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں آپ؟ واپس آئے منو کے دین میں. کہیں نہیں جا رہے مفتی صاحب، میں تو ہر جگہ جا کے یہی بول رہا ہوں، اوم ہوں اچھا اکبر بولیں گے. اب دیکھو اب یہ بھی کم سے ثابت ہو کم گیا. انڈیا میں اب یہ جو ابھی تک کہ آپ ہمیں تانے دیتے تھے کہ بھائی آپ کے پوروج تو ہندو تھے، یہ تھے، اب یہ بھی ثابت ہو گیا کہ آپ کے بھی پوروج مسلمان تھے. ابھی تو ثابت ہو گیا نا. ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا ہے کہ اوم ہوں کمال ہے اکبر یار. ہو گیا. یعنی اوم اور ایکول ٹو ایشا اللہ یہ تو اوم ہو مان رہے گیا. ہو، اور یہ نہیں مان رہے کہ ہمارے پوروج آپ کے پوروج مسلمان تھے. یہ نہیں مان رہے ہو، آدھی بات لے رہے ہو، پوری نہیں لے رہے ہو. مفتی ایسا ہی تو صاحب ہے. اگر آپ بات میرے کو یہ پتا لگا، میں بڑا جی ایکسائٹیڈ ہوا کہ اپنے ارشد مدنی صاحب، ان کو میں جانتا ہوں کافی ٹائم سے. تو جی میں یہ ہوا کہ آپ نے بولا کہ بھائی کہ وہ میرے استاد ہے، میں ان کا شاگرد ہوں. تو میرے کو یہ لگا، میں نے کہا اچھا چلو آپ نے بھی ان کو ڈیفینڈ کیا یا ان کے ساتھ کھڑے رہے. ڈیفینڈ نہیں بولوں گا، آپ ساتھ کھڑے رہے. بالکل. ہاں جی تو ابھی میں نے وہ آپ کا پورا نہیں سنا، لیکن اتنا سن لیا میں نے کہ بھائی کہ وہ صحیح بول رہے تھے. ہاں اس میں کوئی شک نہیں. بالکل بالکل. ہم تو ان کی بات کو انڈورس کر رہے ہیں. تو پھر یہ تو اس کچھ میں سناتنی میں مان کر مفتی بھی صاحب گئے. آپ سے یہ تو اوم بھائی یہ تو کچھ سیم بھائی، سناتنی مان کے بھی گئے کہ ہاں مان کر گئے ہیں نا، کیونکہ میری بھی ایک ویڈیو پڑی ہے، وہ بھی آپ دیکھ لیجیے. ایک سناتنی ایکسپٹ کر گیا ہے. یہ نہیں مدنی میں صاحب صحیح اپنی تھے. بات، میں انڈیویجل سیم بھائی، میں اپنی بات بولنے کے لیے آیا. تو مفتی صاحب تو میں تو یہی بول رہا ہوں سب کو کہ بھائی کہ جیسے میں بھی یہی چاہتا ہوں. ہمارے کو تو آپ تو انڈین اوریجن کے ہو، آپ کو پتا ہے ہم تو سرو دھم کر مطلب جیسے اللہ اکبر بولا جائے، اس میں اوم اکبر بول دیا جائے تو اس میں کوئی برا تو نہیں ہے. سے کرتا ہوں یہ جو اس خیال کو بھی 2 سیکنڈ کے اندر انشاءاللہ ظاہر کریں گے. یہ جو آپ نے یا ایکس مسلم نے چلایا ہے کہ چلو پھر تو اوم ہو اکبر کہہ دیں. دیکھیں باقاعدہ کچھ لوگوں نے تو تھمنیل بنا لیا اوم ہو اکبر لگا کے. اب ان سے کوئی پوچھے کہ اوم ہو میں ہو کہاں سے آیا ہے؟ اللہ کے اندر تو ہاں ہے، اوم میں ہاں کب سے آیا؟ ٹھیک ہے اچھا واجدی صاحب، اب آپ کو ایک کریکٹ کر دیتا ہوں. یاد رکھنا، منٹ میں اپنی بات مکمل کروں گا. آپ ذرا خاموش بیٹھے ابھی، خاموش بیٹھے. اوم بھائی سن لیجیے، اوم بھائی سن لیجیے. تو اوم میں ہا لگا دیا. اچھا یہ ممکن نہیں ہے کہ اوم میں ہا لگ جائے. یا تو اوم کا آپ ناس مار رہے ہیں، اور یا پھر یہ کہ آپ اپنی جہالت کا اعتراف کر رہے ہیں. پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2 یہ ہے کہ لفظ خدا فارسی کا لفظ ہے، اور اس لفظ کا استعمال ہم ہی کرتے ہیں، مسلمان ہی کرتے ہیں. ہم خدا اللہ کے لیے بولتے ہیں. لیکن آپ کبھی یہ نہیں سنیں گے کہ ہم نماز شروع کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ خدا اکبر. آپ کبھی اذان میں خدا اکبر کہتے ہوئے نہیں سنیں گے. آپ کبھی یہ نہیں سنیں گے کہ اشہد ان محمد رسول خدا، کبھی نہیں سنیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری ایک آفیشیل لینگویج ہے عبادت کی، اور وہ عبادت کی لینگویج ہے عربی. تو ہم جب خدا کی تعظیم بیان کریں گے تو اس زبان میں کریں گے جس زبان میں اس نے ہمیں حکم دیا ہے اللہ اکبر کہہ کر.
ठीक है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहकर, ला इलाहा इल्लल्लाह कहकर। तो जब हम ये कहेंगे, जब कुरान ने हमें हुक्म दिया उस्कुरुल्लाह, अल्लाह का जिक्र करो, तो हम लफ्ज अल्लाह के जरिए अल्लाह का जिक्र करेंगे, ओम के जरिए नहीं करेंगे। हाँ, मौलाना अरशद मदनी ने या मैंने जो बात कही है वो ये कि आपकी किताबों में ओम का जो डिस्क्रिप्शन है, खुसूसन आरिया समाज के यहाँ, वो वही है जो हमारे यहाँ अल्लाह का डिस्क्रिप्शन है। लिहाजा जिस जात की आप इबादत करते हैं ओम कहकर, उस जात की हम इबादत करते हैं अल्लाह कहकर। ये तो, और ये बात, ये दावा हमारा कोई नया नहीं है, ये तो कुरान ने कह दिया, वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा। अल्लाह ताला के बहुत सारे अच्छे अच्छे नाम हैं, उनमें से किसी भी नाम से पुकारो, और ये नाम डिस्कवर होते रहेंगे दूसरे मजहब और दूसरी सिविलाइजेशंस में। असल पॉइंट ये नहीं है मौलाना का, असल पॉइंट जिस पर बात नहीं करना चाहते वो है मनु का, कि मनु आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दूसरा नाम है आपके यहाँ, और आदम मुसलमान थे, लिहाजा आदम और मनु अगर एक हैं तो मनु भी मुसलमान है, तो आपके पूर्वज मुसलमान हुए, ये पॉइंट है असल, इस पर बात होनी चाहिए। मुफ्ती साहब ये तो हो गई आपकी वजाहत, अब मेरा सवाल भी है, जरा रुके आपने मेरे से प्रश्न किया, और रुके भाई, और रुके। चैनल खोलने का मतलब ये तो नहीं है कि अगले को बोलने नहीं देना। एक मिनट बोलना नहीं देना कि मैं मुफ्ती नाल गल करने आया तो ही बच्चे बोली जाते ओ थल्ले बह है कौन नाल इज्जत दी जा। आपका पॉइंट बड़ा शानदार। अभी तो कुरान की आयत वाली जिक्रुल्लाह अकबर, अल्लाह का जिक्र जो है वो अकबर है, वाली जिक्रुल्लाह अकबर, अल्लाह का जिक्र जो है वो अकबर है। मगर मेरा पॉइंट है मुफ्ती साहब, इस पर आप और सैम भाई जवाब दें। वो जवाब ये है कि चलें, जब अल्लाह अकबर कहकर को फटता था तो इस्लाम का टेररिज्म आता था, अब ओम अकबर कहकर को फटा तो हिंदुइज्म के टेरे में आना चाहिए कि नहीं जी? मेरा सवाल ये अहम पॉइंट है। जबरदस्त जी देखिए, ओमहू कोई कहेगा अगर तो साफ समझ जाइएगा कि एक्स मुस्लिम फटा है। वेरी गुड, वेरी गुड, ये सही है। हाँ, अब इनको ले लें सैम भाई, आप बात कर सकते जी 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 ओम भाई। देखो सर, जो आपका पढ़ा जाता है जो भी, ठीक है, अल्लाह अकबर, तो ओम अकबर पढ़ सकते हैं, हम पढ़ सकते हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ, मैंने उसका जवाब ऑलरेडी दे दिया है। उसका जवाब ऑलरेडी दे दिया मैंने। या नहीं, हाँ या ना में बोल दो, फिर मैं आगे बोलता हूँ। नहीं कर सकते, इसलिए कि हमारी एक ऑफिशियल लैंग्वेज है, उस ऑफिशियल लैंग्वेज में ही होगी इबादत, उसके अलावा किसी दूसरी लैंग्वेज में नहीं होगी। अरेबिक, जी हाँ, कि वो जो आपका खुदा है वो किसी एक लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड है। नहीं, बात डिपेंड की नहीं है, बात यह है कि आप अगर उस इबादत करना चाहते हैं जिसको इबादत कहते हैं, तो इबादत के लिए आपको डिसिप्लिन चाहिए, और डिसिप्लिन के लिए आपको कुछ चीजें अपनी ऊपर लागू करनी पड़ेंगी, और उसमें एक लैंग्वेज भी है। आप किसी भी मुल्क में रहते हैं, मान लीजिए आपको, लिसन सुन लीजिए, आपको सरकारी काम करना है, मसलन यूपी में। अब यूपी में आप सरकारी काम करेंगे और करेंगे तमिल में फार्म भर रहे हैं, कोई नहीं सुनने का भाई। एक हुकूमत का एक डिसिप्लिन होता है, और उस डिसिप्लिन को फॉलो करना पड़ता है। अगर आप जबान के अपने आप को पाबंद नहीं कर सकते और ये कहेंगे कि नहीं जी, इसका मतलब ये है कि आपका अल्लाह जो है वो सिर्फ एक जबान सुनता है और एक जबान समझता है, तो फिर आप ये भी कह सकते हैं कि नहीं, अल्लाह ताला तो उसी वक्त आपकी एक तरह की इबादत क्यों कबूल करता है जब आप नमाज पढ़ें, हम जब मूर्ति पूजा करते हैं उस तरह की इबादत क्यों नहीं कबूल करता, तो आप ये भी कह सकते हैं। मुफ्ती साहब मैं सिंपल आपसे सवाल पूछता हूँ, मुफ्ती साहब मैं आपसे सिंपल एक सवाल पूछता हूँ, आप तरह से समझा देंगे और अच्छे से समझा देंगे। मुफ्ती साहब, क्या मैं अजान बोलते हुए, या ये तो चले हो गया ना ओम गैर अरबी वर्ड, क्या मैं अर्रहमान अकबर भी कर सकता हूँ? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। हाँ, ये चीज आप अर्रहमान अकबर भी नहीं कर सकते, आपको अल्लाह अकबर ही कहना है। अब देखो, अर्रहमान अकबर तो अरबी में है, नहीं कर सकते। हाँ, ये समझाने की बात, अगर आप समझ आ जाए। अगर मुफ्ती साहब, अगर क्लोजेस्ट राइमिंग वर्ड भी अगर आप लेंगे कि अरमाइक में अल्लाह का नाम है अल्लाह, तो अल्लाहु अकबर भी नहीं बोल सकते, हम नहीं बोल सकते, ये क्लोजेस्ट है राइमिंग में। जी, आप नमाज शुरू करने के लिए अल्लाहु अकबर, जब हम नमाज शुरू करते हैं अल्लाहु अकबर कहते हैं, अल्लाहु अकबर के बजाय अगर आपने अल्लाहु कबीर कह दिया, ठीक है, कबीर कह दिया, तो बड़ी तादाद में हमारे जो ज्यूरिस्ट हैं वो इस नमाज को कहते हैं कि ये इनवैलिड है, और अगर अर्रहमान अकबर कह दिया तो नमाज इनवैलिड है पक्का। तो भाई अब ओम साहब, इसलिए ये वाला आपका क्वेश्चन तो हुआ हवा, मुझे तो मनु पे बात करनी है।